ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ है। पंजाब तो भी बहुत ही सोहणियां तस्वीरां ने जिहड़ियां वो आ रही ने। किसानी अंदोलन ने किस तरीके दे नाल जबरदस्त एकता जिहड़ा वो दिखाया है पंजाब दे विच। इस दे नाल होर भी अहम खबरां ने एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। दिल्ली दे विच किसानां दा रोस प्रदर्शन 5वें दिन दे विच अज दाखिल हो गया, लगातार जारी रहा है। बॉर्डरां दे उत्ते किसानां ने धरने लाए हुए ने। कौमी राजधानी विच दाखिल होण वाले सारे राहां नूं जाम करन दी चेतावनी भी दे दी है। ते अज गुरु नानक साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा वो बनाया गया, ਵੱਡੇ पद्धर ते पूरी दुनिया दे विच मनाया गया। ते इस बार दे प्रकाश दिहाड़े दी 551वां प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा गुरु नानक साहिब दा, उस दी खासियत ये सी कि किसानां दे लई दुनिया भर दे विच अरदासां कीतियां सिखां ने, पंजाबियां ने। सिर्फ सिख ते पंजाबी ही नहीं, जेड़े भी किसानी दे दर्द नूं समझदे ने, किसी भी सूबे दे लोक होण, उन्हां ने अज दे दिन अरदासां कीतियां। असीं भी तुहानूं सब तो पहलां गुरु नानक साहिब पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दी मुबारकबाद दिंदे आ। ते अज दिल्ली दे विच भी हरियाणा टिकरी बॉर्डर जिहड़ा दिल्ली ते हरियाणा दा टिकरी बॉर्डर है, उत्थे किसानां ने अरदास कीती गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके ते देग वरताई। ते इस दौरान उत्थे तैनात पुलिस दे जवानां नूं भी किसानां ने प्रसाद वंडिया, देग वरताई। ते अज गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके साडी टीम भी खास तौर ते किसानां दे कोल पहुंची। किसानां दा हाल जानण दे लई पंजाब दे पिंडां दे विच जेड़े किसान दिल्ली कूच कर गए ने, उन्हां दे खेतां, उन्हां दे घरां, उन्हां दे परिवारां दा की हाल है, ये देखण असीं पहुंचे। जबरदस्त तस्वीर उत्थों सामने आई है। पिंडां दे विच स्पीकरां दे विच अनाउंसमेंट्स कीतियां जा रही ने कि जिहड़े दिल्ली गए ने पिछे मुड़ के ना देखण, परवाह तां बिल्कुल ही ना करन, असीं सारा कुछ साम रहे हां। नौजवान एक दूसरे दियां जिहड़ियां फसलां ने उन्हां नूं वाह रहे ने, बीज रहे ने, पानी ला रहे ने। कणक की फसल का हुण पंजाब दे विच जोर है। कणक की फसल की बिजाई तो बाद पहला पानी है जिहड़ा वो लग रहा है। ते जिहड़ियां बीबियां ने वो जा रही ने उन्हां बीबियां दे कोल जिन्हां दे घर दे बंदे ने जिहड़े वो दिल्ली गए हुए ने, ते जाके हौसला अफजाई कर रही ने। बच्चे ने जिहड़े वो भी बच्चा बच्चा एका दिखा रहा है। पिंडां वाले कह रहे ने कि इन्ना एका तां कदे भी नहीं दिखिया सी, इन्ना एका असीं अपनी जिंदगी च पहली वारी देखिया। जिहड़े पिंडां दे विच लोकां दे विच माड़े मोटे मन मुटाव सी, वो भी खत्म हो चुके ने। अते धन्नवाद भी कीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, धन्नवाद भी कीता है। कहंदे जे वो इन्ना अड़े रहे ने तां ही सानू इस अंदोलन दे विचों बड़ा कुछ प्राप्त भी हो रहा है। जिहड़ा पिंडां दा एक है मुड़ के दोबारा आ गया, पिंडां दे नौजवान जागरूक होए ने। हाँ, बेअंत सिंह है जी, एक मेरा बरादर है जी गुरविंदर सिंह। भी कोई सोच नहीं जी, होर भी पिंड च किसी का भी काम होवे, मैं निक्कू वीर दा सी उधर जी, उधर देखो अड्ड लगे हुए ने जी। उन्होंने अपने महल्ले के ने, जिवें आपां कहते हैं महल्ले के, उन्होंने सामया हुआ जी, इधर असीं सामया हुआ जी। तकरीबन होर किसी का काम है नहीं। जे होया तो असीं रोज़ पिंड च ही रहने जी, सानूं सुनेहा आऊगा। असल सुनेहा तो आउणा नहीं चाहिए जी, असीं अपने आप जावांगे। बिल्कुल सुनेहा ला के उन्होंने किराया फिर साडा की किराया जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਜਮਾਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਪਿਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, करांगे उन्हां दे काम। तो उधर दिल्ली दे विच हरियाणा दे नाल लगदे टिकरी ते सिंघू बॉर्डर आवाजाही लई बंद कर दित्ते गए ने। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। टिकरी बॉर्डर किसी भी तरह की ट्रैफिक आवाजाही लई बंद कर दिता गया। हरियाणा लई ये बॉर्डर खुले ने। चाराओडा, धनसा, दौराला, झाड़खेड़ा, बाडूसारी, काप सहेड़ा, राजोकरी, NH 8, बिस्वासन, बाजकेरा, पालम विहार ते डुंडा हेड़ा, ये इत्थे बॉर्डर ने जिहड़े ओह खुले ने। ते उधर हुण केंद्र सरकार लगातार किसानां दे हाड़े कढ रही है कि तुसीं साडे नाल गलबात कर लो। केंद्रीय गृह मंत्री जिहड़े शनिवार नूं कह रहे सी शर्तां दे नाल, कहंदे तुसीं अज बुराड़ी मैदान विच जाके बैठ जाओ, दूजे दिन ही असीं तुहानूं गलबात लई सद्दा दे दांगे। शर्त सी कि पहलां बुराड़ी जाओ, फिर गलबात लई सद्दांगे, तुरंत सद लवांगे। पर हुण बिना शर्तां तो सद्दा दित्ता है गलबात दा। गृह मंत्री अमित शाह दी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। 3 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 1-2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SN ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਨਾ ਮੁੜਿਓ, ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਬਲਕਿ ਜਲਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ MSP ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ यूरिया की कालाबाजारी खत्म करने का वादा किया सी ते वो करके भी असी विखा दिता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करते हुए MSP ते असी 1.5 गुणा दिता है, पर नवे कानूनों में MSP क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी? किसान इसका जवाब मंगते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि खेती कानूनों बारे किसानों के विच शक पैदा किया जा रहा है। विरोधी धिरां दे उत्ते हमला बोलिया, कहते बीते कुछ समय तो एक वखरा ही रुझान देखने को मिल रहा है। विरोध नूं लैके, विरोध प्रदर्शनों नूं लैके वखरा ही रुझान देश दे विच बनिया होया, जिहदे तहत सरकार दे फैसले शक की निगाह दे नाल देखा जा रहा है। मोदी ने कहा कि सरकारां जदों नीतियां बनाउंदियां ने तां उन्हां नूं समर्थन भी मिलदा है ते कुछ सवाल खड़े होना भी सुभाविक है। लोकतंत्र का हिस्सा है, भारत विच यही जीवन परंपरा है। पर बीते समय तो रुझान है जिहड़ा मुल्क दा ओह वखरा ही देखण नूं मिल रहा है। पहलां कोई फैसला पसंद ना होण ते उसका विरोध किया जांदा सी, पर हुण विरोध का आधार फैसला नहीं सगों लोकां विच शक पैदा करके उस नूं आधार बनाया जांदा है। ते श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर ते बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने केंद्र सरकार ते निशाना साधिया, कहा किसानी अंदोलन ते केंद्र सरकार दा रवैया निराशाजनक है। किसान इन्ने दिनों तो धुंध ते ठंड दे विच दिल्ली दे बॉर्डर ते बैठे ने, पर हाले तक केंद्र सरकार ने अगे होके मीटिंग नहीं की। केंद्र सरकार नूं सोचना चाहिए कि हज़ारां दी गिणती विच आए किसान बिना लोड़ तो इत्थे नहीं आए। केंद्र सरकार नूं तानाशाही रवैया शोभा नहीं दिंदा। सरकार नूं किसानां दी गल तुरंत सुननी चाहिए है ते उन्हां दीयां मुश्किलां हल करनियां चाहिए ने। हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ते पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आपस दे विच भिड़न दी बजाए केंद्र सरकार कोल जाके किसानां दे हक च आवाज़ चुकनी चाहिए है। जिवें दिल्ली दे ट्रांसपोर्टरां ने वड्डा ऐलान कीता, उवें हरियाणे तो भी खबर आ रही है। हरियाणा दे जिहड़े कौमांतरी खिडारी हैगे ने ओह किसानां दे हक विच आवाज़ बुलंद कर रहे ने। हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर तां इह कहंदे ने कि पंजाब दे किसानां दे प्रदर्शन दे पिछे सियासत है। इन्ना ही नहीं, मुख मंत्री दे वल्लों तां इह भी दावा कीता गया सी कि हरियाणा दे विचला कोई भी किसान इन्हां प्रदर्शनां दे विच शामिल नहीं है। पर हुण सवाल उठणगे जदों असीं इह खबर पढ़ते हैं कि कौमांतरी खिडारी ने जिहड़े हरियाणा दे उन्होंने किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद की है। कल सारियां खाप पंचायतां ने दिल्ली वाल कूच करन दा ऐलान कीता सी। हुण कौमांतरी खिडारियां ने किसानां नूं हमायत दे के साफ कर दिता है कि हरियाणा तो भी वड्डी गिणती विच किसान अंदोलन नूं हमायत मिल रही है। 3 कौमांतरी खिडारी ने, जिन्हां दे विच कौमांतरी कुश्ती खिडारी बजरंग पूनिया, उन्हें ट्वीट किया कि सब दा पेट भरन वाला अन्नदाता किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उन्हां दा साथ दिओ, उन्हां दी आवाज़ बनो। राजनीति बाद विच कर लिओ, पहलां असीं किसानां दे पुत्तर हां, किसान दे घर जन्म लिया ते हुण भी जमीर जिंदा है साडा, जय किसान। एक महिला कुश्ती खिडारन है विनेश फोगाट, उन्हें भी ट्वीट किया है जय जवान जय किसान, इन्हां दे दम ते ही है सारा हिंदुस्तान। बॉक्सिंग खिडारी विजेंद्र सिंह किसानां दी हमायत विच ट्वीट करके लिखिया चौकीदार बन के वेख लिया, हुण किसान बन के वेख लो। बीजेपी दे लीडर ते कौमांतरी कुश्ती खिडारी योगेश्वर दत्त ने भी किसान अंदोलन नूं लैके ट्वीट किया है, कहा कि किसानां दे नां ते जो लोग सियासी रोटियां सेक रहे ने वो गलत है। केंद्र सरकार वालों किसानां नूं गलबात दी अपील की गई है, गलबात नाल ही इसका हल कढ़ना चाहिए है। ते हरियाणा तो ही किसानी अंदोलन दे लई एक होर हौसला अफजाई वाली खबर है, क्योंकि हरियाणा दे दादरी तो विधायक ते राज पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर संघवान ने एक वड्डा फैसला लिया, ऐलान किया है। पशु पालन विकास बोर्ड के चेयरमैन के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। संघवान ने खाप के प्रधान वजों 1 दसंबर नूं खाप के हज़ारां लोकां दे नाल खेती कानूनां खिलाफ कीते जा रहे किसान अंदोलन विच दिल्ली कूच करन दा
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਖੇੜੀਬੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਗੂ ਧਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਵੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9501300525। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਖੱਟਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ। 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ
ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਲੀਡਰ, ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਕੇ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 85 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੀਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 39 ਅਫਗਾਨੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADF ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਜੀਅਨ ਝਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਮਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ 2 ਅਫਗਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦਸੰਬਰ
ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਕਾੜਸਾ ਜਯੰਤੀ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਡਿਸੇਬਲ ਡੇ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਹੈ ਯੂ ਸੋ ਥਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 4 ਐਤਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।